अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चतारन वाला हर मैदान नहीं हरदा। माशाल्लाह शुक्र अलहमदुल्ला चौर साहब को नौकरी लग गई है। चौर साहब बहुत अच्छे बंदे ने, पंजियां पिंडां दी पग उन्होंने सिर ते हर परिया हर पंचायत का फैसला करते हैं और उन्होंने की गल किसी की जरूरत नहीं वो गल टोके या उन्होंने मारी लीक ते कोई पैर रखे। हो सकता है चौर साहब बड़ी गल वाले बंदे ने ते बड़े पहलवान ने, गल दे पहलवान ने। तो सिर्फ मुसीबत है ए माई दी, जदों इत्थे खलो जाओ आके किच 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 हर वेले लड़ती रहिंदी। वो तेनों होर कोई काम नहीं, जाके अपने काम कर कर। चौर साहब का हुक्म ताज़ा करता है। किया है मेरी मां ने बारा पुटिया चलिया गना अनने मां तेरी है ही वाजिब कतल है। ओ मैं तेरा चपेड़ा मारनिया पर टाइम नहीं पूरा लिया ते रिजल्ट वेख ते तेरे मां प्यो ने ते अज मैं पत्ता है मत सही नहीं तेन काली एडी काली सी कद भी नहीं ला गया नाल। ओ शुगर है ना पादा चोर जिदा हद नहीं फिरना तू की तू ही है की नसीब ने तेरे, ये सारी जिंदगी तेरी बचपन जी लंघ जानी। तो तेरा भी ये नसीब है तू तो इतना मां नहीं आ सकता मेरा बाल खच पा रहे ने। अच्छा जी अच्छा तू पे ऊपर ते तेरे की नसीब ने, क्यों? सारी जिंदगी तेन ये पता नहीं लग सकता कि फ्रिज के उतले खाने च की पे तो पता मैं खा लेता ना किए बड़े जाते अल्लाह ना करे तेरा ब्याह हो जाए ते तेरे सहुरे किसी ने नहीं दस सकते कि साडा बड़ा जवाई है। हम तो निना उन्होंने फहर है मेरा ते फहर है दुनिया ते नमूना है ही कोई। तेरा भी ये नसीब ने क्यों जी तू तो नहान गया सिर ते छापा चार ना मेरे अंच पानी ना पाए हैं ते तेरे भी की नसीब ने क्यों है जदों तू नहाना होए तेरी मां पहले मोरी च कपड़ा धोंदी है कितने रोड के बाहर ना निकल जाए शेर ही तेरी नाली में फड़ गया और टोपियां बनाना ने फड़ में ना कुछ पहना ना खाने काम ते भी किधर नहीं जाता ते रोटी क्यों बननी है ए रोटी नहीं है रोटी नहीं है अपने में ते सही इतना तेरा आते है की ये कदरू और नमे बंदे ने हमेशा अंजने ना गिटिया चुंदी जम्मे बंदे दी अकल गिट्टियां च हुंदी हां जी ते फिर हुन तेरा गिटिया दी बात गन अन्नी पानी मिनो है मेरे गिट्टियां च ना भी मैं लत्तां भंदियां गी भांडे अगे मैं पता छता ना वजने आ ते मैं ते नहर च सुट दियांगा ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्यों जी ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ बाहर तो आ जाना है ਐਸਾ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜੇ हाँ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾ ਨੇ ਬੱਤੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ तू जाने तेरी दहशत लगी ਹਾਂ ते भौंकना सीख ले ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ हाँ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਝ ਵੱਜਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ चल जा फिर ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ चल की ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ की ਜਾਂ ਅਮ ਆ तू जा देला फिर तेरा की फायदा तेन जम्मन का कोई फायदा है तेरे मां प्यो ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਫਾਰ ਹੈ कादा फहर ਇਹ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪੁੱਤਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एडा सोना पुत्र नहीं एडा निक्का पुत्र जम्मे उन्होंने ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ हाँ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ हाँ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਟੀ ਥਾਨੀ ਨੇਵੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ हाँ ਡਾਈ ਦਾ ਪੀਪੇ ਚ ਤੋੜਨਾ ਚਮੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ चपेड़ मार के तो उत्थे सुट देना ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ मैनू सिर्फ चौड़ साहब का लिहाज है चौड़ साहब नूं आंदे ने हसाए ने इन्हां कोई ना क्या कर नहीं तो मैं तुहानूं इत्थे लत्तां भंदिया तुहाडी ਉਹ सारे ਸ਼ੁਕਰ ਆਨ ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਆਨਾ ਵਾ की लिहाज ਮੈਂ करना ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਨਿਆ क्यों ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਲੋ चलो करो ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ यार का था मैं तेरा का था यार है मेरे नाल बंडे खेडदा रहा तू ਉਹ ਚੱਲ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹਾਸਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਚ 100 ਵਾਦਾ ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ हाँ हो जांदा वादा कर ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ हाँ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰ की ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਇਹ की ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ डॉक्टर बनने ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ बड़ा हो गए ਹਾਂਜੀ तू तो बड़ा ही नहीं होया डॉक्टर तू कितों बनना वो डॉक्टर बनना केड़ा होगा ਅੱਛਾ ਜੀ डॉक्टर तेन मैं बनना वहा देना किवें बनदा ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਇਵੇਂ हैं ਉਹ ਇਵੇਂ फर्ज कर मैं डॉक्टर हूं ਅੱਛਾ तो तू मरीज है ਹਾਂ आ जा
ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਆਹੋ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਓਹ ਇਹ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇੰਜ ਬਣੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜ ਬਣੀ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਰੂ ਹੈ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਦਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਮਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦੀ ਨੇ ਆ ਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਜਰਾ ਮੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਨਾਨੀ ਕੌਣ अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी मेरी तबीयत खराब मैंने चेक करो मैंने की सॉरी डान बंद अनंदा टाइम हो गया पूरी चेक करो और आखिर डान बंद अनंदा टाइम हो गया मरीज मरन दिया तो तेन दुकान बंद कर मेरी बात इंज बनी थी मरीज अच्छा हाँ लगी पता अच्छा हर मरीज ने मेरी चलो उन्हें अल्लाह ख्याल रखे अच्छा यार की गल मैं पैसे ना ने इसे बंदे को अच्छा तो पैसे नहीं दे रहा यार तेरी मेहरबानी मेरी मदद कर अच्छा तेन पैसे लेने की नहीं जांच ना यार पैसे ना दी मैंने जांच है मैं तेन दस रहा पैसे किवें ले अच्छा ही फर्ज कर तू मेरे पैसे दे हाँ मैं आया पैसे लैन तो तू मैंने पैसे देने नहीं अच्छा ठीक है ना बात तो मैं टेंशन तेन ना दसांगा पैसे किवें ले दे बस मैं तो वहाँ सही पैसे ना ओए होए अम्मा जया यार पैसे दे अचानक पैसे उन्हें आता बचा तेरी मेहरबानी मैंने बिजली का बिल आया मेरा मीटर कटे जाए मैंने पैसे दे तो मैं मैं चंद पाँच वही पैसे आ मैं तेरे को पैसे लेके जाने नहीं है वो चंद मैं तो नशा बन रही चंद पाँच किदियां नसा बनी तेरिया मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ वो ਕਰ चंद भाया ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢ आना आना ਇੰਜ ਲਈਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਅੱਬਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਾਂ नहीं ये मैनू तो जास आती है ही बना ऐसा जवान हाथ होना रखी दा ਕਿਉਂ ये बड़ा भारा वजना मेरी गल सुन तू मन्नेदा मेरा यार दोस्त ਆਹੋ ते भरावां नूं अच्छा मशवरा देना चाहिए तेरा ਉਹਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲਾਟ ਵਾਹ ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਅਮਨਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੋ ਅਮਰਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਧ ਪਾਪ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੱਢ ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਰ ਖੰਡ ਗੱਲ ਮਾਰ
ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇ ਦੱਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੱਸੀ ਆ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਨੇ ਕੁੱਤੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਓਏ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਤੇਰਾ ਆਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਣ ਆਹੋ ਐ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਲਾਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੜਾ ਵਰਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪਾਉਗੀ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਾਰਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਬਲਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਜ ਆਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਲਾ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾ ਨਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਾਜੀ क्या हुआ मेरे भाई क्यों इतना चिल्ला रहे हो? बाजिया मैंने मारा दिया मैंने जाती आना दिया तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया, बड़े ही कोई नकारा इंसान हो तुम। मैंने तुम्हारे हाथ कटवा देने अगर तुमने दोबारा मेरे भाई को हाथ लगाया तो। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ फिर ਮੈਂ ਇਧਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ तो ये भी हाथों से ही पकड़ा है ना बेवकूफ इंसान। ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਫੂਕਣਾ ਕੀ ਕੁੜੀਏ हाँ तो तुम हो ही नकारा बेवकूफ, क्यों मारा मेरे भाई को तुमने? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਏ ਆ अन्ना का शुक्र है ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ आया ਹੈ उठे अब सीधी अच्छ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚਪੇੜ ਨਾ ਖਾਈਏ ओ माता का दंड आते ना ਕੀ मार ਨਸੀਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ अच्छा बस करो, ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, ਉਹ ठीक ਮੈਂ है? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ हाँ हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने के लिए। मुंह लगने तुम्हारा के मुंह लिए। ऐसा है भी नहीं कि हम तुम्हारे मुंह लगे। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੋਦੇ ਪੜੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਗੀਠੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਦੂਰ ਤੂੰ ਛੜੀ ਏ ਕੀ ਬਾਬਾ ਹੈ तुझे पता नहीं हो ਆਹੋ ओ जाओ पेंडू ओ जानो वो तो चीनी पा गंद रहे हो तारी अच्छा मेरे होते हुए फिर इतनी जुर्रत के मेरे भाई के करीब आ रहे हो। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ हाँ बंद ही है, बस करो। बंदी है मेरी भैन है ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ मन्ने दादा दी भैन सब दी भैन होंदी है ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਇਹ ਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਝਾਕਾ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੇਖੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਵੇਖੋ। ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ मेरी माँ ਖਬਰਦਾਰ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫੌਤ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਫਿਰ? ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸੁਸ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਐਡੀ ਕੁੰਡਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੈਮੂ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਉਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨੇ ਜਾ ਬਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਰ ਬੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੜਨ ਦਿੰਦਾ ਚੜਨ ਦੇਣਾ ਜਾ ਬਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੋ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਮਲਬਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਲਬਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕੰਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ नहीं मार ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ हाँ ਚੱਲ ਓਏ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਟਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ और चांदा चांदा जा नहीं ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਵੈਸੇ ਬੇਗਮ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਬਚੀਏ ਇਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੁੜੀਏ। जी अब्बा जी, जहाँ मेरे माँ बाप खुश होंगे मैं भी वहीं पे खुश ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਬਹਿ ਨੂੰ- ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰ ਲਾਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਗਮ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤਾ ਆ ਜੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਗਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਬੜੇ ਲਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਾ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਬਣੇ ਚਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ, ਭੁੱਖ ਚਲੀਏ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਈ। ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਜਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਇੱਧਰ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੱਸ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਮਾਲਿਆ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੌਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਫੜ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਨੇ ਆ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਓਏ ਹੋ। ਵੀ ਚੋਸਾ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚੌਧਾ। 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਜਨਾ ਆਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾਨਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਰਫੜ ਪੈ ਜੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਚੌਸਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਮਨੇ ਦਿਆਦ ਅਦਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਸਾਥ ਅਦਨ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਛਣ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਛਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗਾ ਹੈ। ਡੱਬਾ ਜਾਤਾ ਜੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਆਲਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਰੱਖੀਦਾ। ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਗਿੱਲੀ ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਮਾਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਝਾੜੀ ਧੋਂਦੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕਮਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਜੱਟ ਐਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪਟਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੋਈ ਦਾਲ ਬਸ। ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਬਾਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਰਾਣਾ ਤਿਆਰ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਰਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਹਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ। ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਰਹੀ? ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚੋਣ ਡਾਏ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਸੇਠਾਂ। ਸੇਠਾਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੇਠ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਰਾਵਾ, ਛੋਟਿਆ ਵੀਰਾ। ਓਏ ਆਏ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਆਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਠਾਕ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮਨਵਰ ਕਰਾਇਆ, ਕਮਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਮਨਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰੀ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹੋਰ ਬਈ ਭਰਾ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਫਸਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ। ਮਕਈ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਏਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ। 4000 ਦਾ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਪਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਲੂ ਵੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੇ- ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 60,000। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਖਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਕਾਰ ਲੰਬੜ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰ ਛੜਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਬੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਠੇਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਬਤਾ ਚੌਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਗੰਢੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਾਏ ਐ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਪੈਲੀਆਂ, ਕੋਲ 2-3 ਪੈਲੀਆਂ ਮਕਈ ਪੇ ਬੀਜਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਫੜੇ 4-5 ਪੈਲੀਆਂ ਮਕਈ ਬੀਜ ਛੜੀ ਸੋਨੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਓਏ ਕੋਨੀ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਏ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ। ਤੇ ਕਮਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਮਨਵਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਡੇਰਾ ਡੱਪਾ ਸਾਰਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਧੇ ਕੱਢੇ। ਉਹ 2-3 ਮਰਬੇ ਨਾ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇ 2-3 ਬਚ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਛੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਓਏ ਆਏ ਭਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੇਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਆਪ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ। ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮਤੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਲੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਲਮਾ ਜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਬਸ ਓਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਚ ਨਾ ਦਲੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਮਾਲਿਆ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਦਾ ਕਮਾਲਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਿਛਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਭਾਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਕੇ। ਆਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਮਾਲਿਆ ਹੁੱਕਾ ਫੜ ਲੈ। ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਓਏ ਹੁਣ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਾ ਪਰੋਣੇ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਇਆ ਓਏ ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਆਇਓ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸਾਂ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਬਈ ਰਿਸ਼ਤਾ- ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਈਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਦਿਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਲੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਂ ਦਿਨ ਲੈਣ? ਬਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿਨ- ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਜਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਾਂ ਚੰਦ ਦੀ 14ਵੀਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਚੰਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ। ਲਓ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਰੱਖ ਲਈਏ ਚੰਨ ਦੀ 14ਵੀਂ। ਭਾਈ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੇ ਆਏ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਭਈਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਕਿਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੀਏ। ਖੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਵਾਲ ਜੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ, ਚਾਂਦੀ 14 ਰੱਖ ਲਈ। ਜੀ ਭਾਈ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਮਾਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਚੰਦ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੰਦ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿਲੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਫੜ ਪਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕਮਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਏ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥਾ ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਪਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਆ ਜਾਗਾ। ਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਡੇਰੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹਿਰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਢੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਟਿਕਾਸ਼ ਕਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਮ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਆਜੋ, ਆਜੋ ਬੈਠੋ। माशाल्लाह जोड़ी सोनी भाइया। ਹਾਂਜੀ अल्लाह पाक नजरे बात तो बचाए। ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। हाँ आजो आजो इधर आजो। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਜੇ ਆਓ ਭਾਈਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। की गल है भाइया? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਓ ਕੀ ਜੇ ये सारियां शैवां पूरियां ने ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵਹਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। भाई जेवर पूरा 10 तोले तेरे नाल ज़बान होई सी। जेवर मौजूद है बेगम? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਵੇ ਭਾਈਆ ਜੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਲੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਗਮ? ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੂਰਾ 10 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਭਾਈਆ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ, ਭਾਈਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਨਾ ਭਈਆ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ। ਭਈਆ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜੱਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਇਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਏ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਜੀ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਧੀ ਦਾ ਟਾਲਾ। ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇਸੇ- ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਸੇ- ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਧੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਖਾਓ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੁਕ ਜਾ ਸ਼ੌਕਾਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈਆ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਤੇ ਆ ਇਧਰ ਨਿਕਿਆ ਆਮਨ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਈਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇਰੇ ਆ ਵੇਖਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਆ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਰਾਤ ਘਰ ਆਈ ਏ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ, ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ।
ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਬੜਾਂਗਾ। ਲੈ ਭਾਈਆ ਆਪਣਾ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ फटाफट निकाह शुरू करा। अब्बा जी, अब मैं ये निकाह नहीं कर सकती। क्यों पुत्र? मुझे इस निकाह पर एतराज है। क्यों? जिन लोगों को आप अपनी बेटी दे रहे हो और उनको आपकी बेटी की जरूरत नहीं, माल दौलत पानी जेवरात की जरूरत है, ऐसे लालची लोगों के घर पे मैं नहीं जाना चाहती। जब इनको दौलत नहीं मिलेगी, जेवरात नहीं मिलेगा, तो कभी भी मुझे आपके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लिहाजा मुझे ये निकाह नहीं करना है। ना पुत्रो ना, वो जेरा ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੰਜ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਧੀਜ ਕੋਈ ਐ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਧੀ ਰਾਣੀਏ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਿਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। अब्बा जी मंजूर है ना रिश्ता? हाजी करो। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਜ਼ੇਵਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋ ਰੱਖ ਭਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਾਂ ਬਸ। ਮੈਂ ਲੈ ਬਈ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਓ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਬੱਲੇ